ඇත්තටම මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අනගේ අවස්ථාව මට ලබා දීමගෙන. உண்மையாகவே கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தை தேவன் எனக்கு பெற்றுக் கொடுத்ததுக்காக. ඒ වගේම මාව ආරාධනා කළා වූ පාස්ටර් මැතිව්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. அதே போல என்னை இந்த இடத்துக்கு அழைத்ததான பாஸ்டர் மேத்யூவுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். ඒ වගේම அதே போல் ස්ථානයේ ඉන්න හැම දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. இந்த இடத்தில் இருக்கிற யாவருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். අපි ආඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். අපේ බොහෝසෙයින් ආදර කරන දේව පියාණන් වහන්සේ எங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிற தேவ பிதாவே ඔබ වහන්සේ අපට ලස්සන දවස දුන්න නිසා ස්තුතියි. நீர் எங்களுக்கு ஒரு அழகான நாளை தந்ததுக்காக நன்றி. ඔබ වහන්සේ විසින්ම මේ සභාව පටන් අරගෙන மூலமா இந்த சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டு අවුරුදු 22ක් ඔබ වහන්සේ මේ සභාව ආරක්ෂා කරමින් මෙතෙක් මේ ස්ථානයට ගෙන ආපු නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. 22 ආண்டுகளாக இந்த சபையை பாதுகாத்து இவ்வண்ணமாய் நடத்தினதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. ස්වාමීනි මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේගේ බලවත්කම ඔබ වහන්සේගේ බලවන්තකම ස්වාමීනි පෙන්වන්න අපට ස්වාමීනි. ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமையும் உம்முடைய மகத்துவத்தையும் நீர் எங்களுக்கு காண்பியும் ஐயா. දුරවල මාව හංගවල ඔබ වහන්සේගේ මහිමය විතර ප්‍රකාශ කරලා මැනව ස්වාමීනි. பலவீனமான என்னை மறைத்து உம்முடைய மகிமை மாத்திரம் வெளிப்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். මේ කාලය ඔබ වහන්සේට බාර කරමින් කැප කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இந்த காலத்தை உமக்கு ஒப்புக் கொடுத்து அர்ப்பணிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ආමේන්. ஆமென். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියවමු. ලූත්ගේ කතාවේ நாங்க தேவனுடைய வார்த்தையிலே ரூத்தின் புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ முதலாவது அதிகாரம் පළවෙනි පදයේ සිට 18 වෙනි පදය දක්වා. முதலாவது வசனம் தொடக்கம் 18வது வசனம் வரை. කවුරු හරි කියවලා දෙන්න පුළුවන්ද? வேதத்தை யார வாசிங்க. ලූත්ගේ කතාව විනිශ්චයකාරයන්ගේ පුතට පස්සේ තියෙනවා එක සාමුවෙල්ට කලින් තියෙනවා. ලූත්ගේ කතාවේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට 18 වෙනි පදය දක්වා. நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்துக்கு அடுத்ததாகவும் சாமுவேல் புத்தகத்துக்கு முன்பதாக இருக்க ரூத்துடைய கதை அதிலே முதலாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் தொடக்கம் 18 வசனம் வரைக்கும் வாசிங்க. තවද විනිශ්චයකාරයන් විනිශ්චය කරන දවස්වලදී දේශයේ සාගතයක් විය. එවිට යුදයේ බෙත්ලෙහෙමේ එක්තරා මිනිසෙක් තමාගේ භාර්යාවද පුත්‍රයන් දෙදෙනාද සමග මෝවාබ් දේශයේ වසන පිණිස ගියේය. ඒ මිනිසයාගේ නම එලිමෙල්කිය. ඔහුගේ භාර්යාවගේ නම නයෝමිය. පුත්‍රයන් දෙදෙනාගේ නම් මාලෝන් සහ කිලියෝන්ය. ඔහු යුදයේ බෙත්ලෙහෙමේ එප්තාන් වරුය. ඔහු මොහොබ් රටට පැමිණ එහි සිටියෝය. නයෝමිගේ පුරුෂයා වූ එලිමෙලෙක් මලේය. ඈද ඇගේ පුත්‍රයෝ දෙදෙනාද ඉතිරිව සිටියෝය. ඔහු මොහොබ් ස්ත්‍රීන්ගෙන් භාර්යාවන් පාවා ගත්තෝය. එක තැනතියෙකුගේ නම ඔර්පාය. අනික් තැනතියගේ නම රූතිය. ඔහු දස අවුරුද්දක් පමණ එහි විසුවෝය. මාලොන්ද කිලියොන්ද යන දෙදෙනාම මලෝය. මෙසේ ස්ත්‍රී ඇගේ දරුවන් දෙදෙනාද ඇගේ පුරුෂයාද නැති තනි වූයාය. එවිට මෝවොබ් රටින් ඇරියන පිණිස ඈ තමාගේ ඉහළින් සමග නැගිටුණාය. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ තමන් සෙනගට භෝජනය දීමෙන් ඔවුන්ට කරුණාව පෙන්වූ බව මෝවොබ් රටේදී ඇයට සැලවිය. ඈද ඈ සමග ඇගේ ඉහළින් දෙදෙනාද තමුන් සිටි තැනින් පිටත්ව ගොස් යුදේ දේශයට හැරියන පිණිස ගමන් ගත්තෝය. නයෝමි ඇගේ ඉහළින් දෙදෙනාට කතා කොට නුඹලා ඇරි නුඹලාගේ මව්වරුන්ගේ ගෙවලට ඵලයල්ලා. නුඹලා මැරුණු අයටත් මටත් කරුණාවෙන් ක්‍රියා කළ ලෙස ස්වාමින් වහන්සේ නුඹලාටත් කරුණාවෙන් යුක්තව ක්‍රියා කරන සේක්වා. නුඹලා එකිනෙකා තම තමාගේ පුරුෂයා ඇතුව ඔහුගේ ගෙදර විශ්‍රාමයේ ලබන ලෙස ස්වාමින් වහන්සේ නුඹලාට වර දෙන සේක්වායි කීවාය. ඉක්බිත ඔතෝම ඔවුන් සිඹගත්තෝය. ඔහුද ශබ්ද නගා අඬා නැත. අපි නුඹ සමග නුඹේ සෙනග වෙතට යන්නෙමු යැයි ඇයට කීවෝය. නයෝමිද මාගේ දූවරණි ඇරී ඵලයල්ලා. මා සමග යන්නේ මොකටද? නුඹලාට පුරුෂයෝ වෙන්ට මාගේ කුසෙහි තවත් පුත්‍රයෝ ඇද්ද? මාගේ දූවරණි ඇරී ඵලයල්ලා. මක්නිසාද පුරුෂයෙකු පාවා ගන්නට මට වයස වැඩිය. ඉඳින් මම බලාපොරොත්තුවේ තිබේය කියා අද රාත්‍රියේම පුරුෂයෙකු ලැබ පුත්‍රයන් වැඳුවත් ඔවුන් වැඩෙන තෙක් නුඹලාගේ පුරුෂයන්
සරණ පාවා නොගෙන ඔවුන් ගැන බලාපොරොත්තු වේ සිටියුද මාගේ දූවරණි එසේ නොයේය. ස්වාමින් වහන්සේගේ අත මට විරුද්ධව තිබෙන නිසා නුඹලාගේ දුකට වඩා මගේ දුක මහත්ව තිබේයයි කීවාය. ඔව් ශබ්ද නගා නැවත ඇඬුවෝය. ඔර්පා ඇගේ නැන්දා සිඹ යන්නට ගියාය. නුමුත් රුත් ඈට ඇලුම් කමින් බැඳී සිටියාය. ඈ කතා කොට බලව නුඹේ නෑනා ඇගේ සැනගද දෙවියන්ද වෙතට ඇරී ගියාය. නුඹේ නෑනා පස්සේ ඇරී ඵල යන්නයි කීවාය. රුත් කියන්නීය නුඹේ අත්හර ඇරී යන ලෙස මට පෙරේත නොකරන්න. මක්නිසාද නුඹ යන තැනට මමත් යමි. නුඹ නවතින තැන මමත් නවතිමි. නුඹේ සෙනග මාගේ සෙනග වන්නේය. නුඹේ දෙවියන් වහන්සේ මාගේ දෙවියන් වහන්සේ වනසේක. නුඹේ නසින තැන මමත් නැසී එතනම තැන්පත් කරනු ලබන්නෙමි. මරණය මිස වෙන කිසිවක් නුඹත් මාත් වෙන් නොකළොත් ස්වාමින් වහන්සේ එසේද ඊට වැඩියෙන්ද මට කරන සේක්වායි කීවාය. நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்து வரும் நாட்களில் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது யூதாவில் உள்ள பெத்லகேம் ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடும் 2 குமாரரோடும் கூட மோவாப் தேசத்திலே போய் சஞ்சரித்தான். அந்த மனுஷனுடைய பேர் எலிமெலேக்கு, அவன் மனைவியின் பேர் நகோமி. அவனுடைய 2 குமாரரில் ஒருவன் பேர் மக்லோன், மற்றொருவன் பேர் கிலியோன். யூதாவில் உள்ள பெத்லகேம் ஊராகிய எப்பாப்ராத்தாராகிய அவர்கள் மோவாப் தேசத்திற்கு போய் அங்கே இருந்து விட்டார்கள். நகோமியின் புருஷனாகிய எலிமெலேக்கு இறந்து போனான். அவளும் அவளுடைய 2 குமாரர்கள் மாத்திரம் இருந்தார்கள். இவர்கள் மோவாபியரில் பெண் கொண்டார்கள். அவர்களில் ஒருத்தி பேர் ஒர்பாள், மற்றவர் பேர் ரூத். அங்கே ஏறக்குறைய 10 வருஷம் வாசம் பண்ணினார்கள். பின்பு மக்லோன் கிலியோன் என்னும் அவர்கள் இருவரும் இறந்து போனார்கள். அந்த ஸ்திரீ தன் குமாரன் இருவரையும் தன் புருஷனையும் இழந்து தனித்தவள் ஆனாள். கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆகாரம் அருளினார் என்று அவள் மோவாப் தேசத்திலே கேள்விப்பட்டு தன் மருமக்களோடு கூட மோவாப் தேசத்திலிருந்து திரும்பி வரும்படி எழுந்து தன் 2 மருமக்களோடும் கூட தான் இருந்த ஸ்தலத்தை விட்டு புறப்பட்டாள். யூதா தேசத்துக்கு திரும்பி போக அவர்கள் வழிநடக்கையில் நகோமி தன் 2 மருமக்களையும் நோக்கி, நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தாய் வீட்டுக்கு திரும்பி போங்கள். மறைந்து போனவர்களுக்கும் எனக்கும் நீங்கள் தயை செய்தது போல கர்த்தர் உங்களுக்கும் தயை செய்வாராக. கர்த்தர் உங்கள் இருவருக்கும் வாய்க்கும் புருஷனுடைய வீட்டிலே நீங்கள் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்க செய்வாராக என்று சொல்லி அவர்களை முத்தமிட்டார். அப்பொழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அழுது அவளை பார்த்து, உம்முடைய ஜனத்தண்டைக்கே உம்முடன் கூட வருவோம் என்றார்கள். அதற்கு நகோமி, என் மக்களே, நீங்கள் திரும்பி போங்கள். என்னோடு ஏன் வருகிறீர்கள்? உங்களுக்கு புருஷராகும்படிக்கு இனிமேல் என் கர்ப்பத்திலே எனக்கு பிள்ளைகள் உண்டாகுமோ? என் மக்களே, திரும்பி போங்கள். நான் வயது சென்றவள், ஒரு புருஷனுடன் வாழத்தக்கவள் அல்ல. அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை எனக்கு உண்டாயிருந்து நான் இன்று இரவில் ஒரு புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு பிள்ளை பெற்றாலும் அவர்கள் பெரியவர்களாகும் மட்டும் புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்படாதபடிக்கு நீங்கள் பொறுத்திருப்பீர்களோ? அது கூடாது. என் மக்களே, கர்த்தருடைய கை எனக்கு விரோதமாய் இருக்கிறதினால் உங்கள் நிமித்தம் எனக்கு மிகுந்த விசனம் இருக்கிறது என்றார். அப்பொழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அதிகமாய் அழுதார்கள். ஒருவாள் தன் மாமியை முத்தமிட்டு போனாள். ரூத்தோ அவளை விடாமல் பற்றி கொண்டாள். அப்பொழுது அவள், இதோ உன் சகோதரி தன் ஜனத்தார் இடத்திற்கும் தன் தேவர்கள் இடத்திற்கும் திரும்பி போய்விட்டாளே, நீயும் உன் சகோதரியின் பிறகே திரும்பி போ என்றார். அதற்கு ரூத், நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம். நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன், நீர் தங்கும் இடத்தில் நானும் தங்குவேன். உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். நீர் மரணமடையும் இடத்தில் நானும் மரணமடைந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன். மரணமே அல்லாமல் வேறொன்றும் உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் கர்த்தர் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவார் என்றார். அவள் தன்னோட கூட வர மன உறுதியாய் இருக்கிறதை கண்டு அப்புறம் அதை குறித்து அவளோடு ஒன்றும் பேசவில்லை. ආමේන්. ආමේන්. හලෙලුයා. හalleluya. හලෙලුයා. හalleluya. ඊයේ රෑ පාස්ටර් මැතිව් මට කෝල් කළා මේ අවුරුද්දේ අපේ සභාවේ තේමාව ඇදහිල්ල කියලා. நேற்று இரவு பாஸ்டர் மேத்யூ எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னார், இந்த வருஷத்திலே எங்களுடைய சபையின் தலைப்பு தரிசனம் விசுவாசம் என்று. දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව හරි පුදුමයි. මම ලෑස්ති කළේ ඇදහිල්ල ගැන.
தேவனுடைய கிரியைகள் அதிசயமாயிருக்கிறது. காரணம் நான் ஆயத்தப்படுத்தினது விசுவாசத்தை குறித்து. විශේෂයෙන් දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඇදහිල්ල මොකක්ද? விசேஷமாக தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறதான விசுவாசம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ ආඩම්බර වෙන ඇදහිල්ල මොකක්ද? தேவன் ஆரம்பிக்க விரும்புகிற விசுவாசம் என்ன? බලන්නකෝ අපිට මම ළඟදී හොඳ උරලොස්සුවක් ගත්තා කියමුකෝ. நான் அண்மை காலத்திலே நல்ல ஒரு கைகடிகாரத்தை எடுத்தேனானால் එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කියනවා මචං මේක කොහොමද? அப்படியே நான் கட்டாயம் சொல்லலாம், மச்சான் இது எப்படி இருக்கு නේ එහෙම කියනවා. அப்படி சொல்லுவோம். දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වනවා අපිට ලූත්ගේ ඇදහිල්ල ගැන. தேவன் நமக்கு ரூத்துடைய விசுவாசத்தை காண்பிக்கிறார். එලිමෙලෙක් කියන පුත්කලයකට පුතාලා දෙන්නෙක් හිටියා. எலிமெலேக் என்பவனுக்கு 2 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். පළවෙනියා මාලොන්, දෙවෙනියා කිලියොන්. முதலாவது மாலோன், மற்றவன் கில்யோன். මාලොන්ගේ භාර්යාව කවුද? மக்லோனுடையதான மனைவியார்? මාලොන්ගේ භාර්යාව තමයි ලූත්. மக்லோனுடையதான மனைவிதான் ரூத். කිලියොන්ගේ භාර්යාව ඔර්පා. கில்யனுடையதான மனைவி ஓர்பால். හැබැයි ஆனால் මේ බයිබලය බැලුවොත් හතරවෙනි පදේ ලියලා තියෙනවා 4வது வசனம் இங்கே சொல்லப்படுகிறது ඔර්පා සහ ලූත් කියලා. ஓர்பால் ரூத் என்று சொல்லி. බයිබලයේ පිළිවෙල ඉතා වැදගත්. வேதத்திலே ஒழுக்கம் என்பது அந்த முறைமை என்பது மிக முக்கியம். ඔබ දන්නවාද නෝවාගේ පුත්‍රයා කවුද කියලා? පුතාලා කවුද කියලා? உங்களுக்கு தெரியுமா நோவாவுடைய பிள்ளைகள் யார் என்று? ෂේම්, හාම්, යාපෙත්. சேம், காம், யாப்பேத். ඒක බයිබලයේ එක සැරයක්වත් ෂේම්, ආපෙත්, හාම් නැත්තම් ඒ වෙනස් කරලා කියලාම නැහැ. வேதத்திலே ஒருபோதும் சேம், யாப்பேத், காம் என்று அது பெயர் மாற்றமாக குழப்பமாக சொல்லப்படவே இல்லை. මේ අවස්ථාවේදී පළවෙනි රැලි ලූත්, දෙවෙනි රැලි ඔර්පා. හැබැයි ඔර්පා සහ ලූත් කියලා එහෙම මාරු කරලා කිව්වා. இந்த இடத்திலே முதலாவது மனைவி அத ரூத், இரண்டாவது ஓர்பால். ஆனா இந்த இடத்திலே மாற்றி அது சொல்லப்படுகிறது. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට අවධානය යොමු කරනවා මේ රැලි දෙන්නගෙන. தேவன் இந்த 2 மருமகள்மாரை குறித்து ஒரு அவதானத்தை செலுத்தும்படியாய் சொல்லுகிறார். අපි ඉස්සරලාම ඔර්පා කොහොමද තීරණය ගත්තේ කියලා බලමු. முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த ஓர்பால் எப்படி தீர்மானம் எடுத்தாள். ඔර්පා එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාටත් එවැගේම නෙන්දාම්මාටත් දෙන්නම හොඳට සැලකුවා. இந்த ஓர்பால் தன்னுடைய கணவனுக்கும் தன்னுடைய மாமியானுக்கும் நன்றாய் கவனித்தவளாய் இருந்தாள். එයාට තියෙන වගකීම හොඳට කරලා. அவளுக்கு இருந்ததான பொறுப்பை அவள் கடமையை நிறைவேற்றினாள். ඒක නායෝමි කියන දේ බැලුවාම අපිට හොඳට තේරෙනවා. அது நயோமி சொல்லுகிறதை பார்க்கும் போதே தெளிவாய் தெரிகிறது. නායෝමිට ආරංචි වුණා බෙතලෙහෙමේ දැන් කෑම දැන් හොඳට අස් කරනවා කියලා ආරංචි වුණා. இப்ப நயோமிக்கு கேள்விப்படுகிறது பெத்லெகேமிலே அறுவடை மிகுதியாய் இருக்கிறது, உணவு இருக்கிறது என்று. නායෝමි පිටත් වෙනකොට ඕර්පා පිටත් වුණා. நயோமி புறப்படும் போது ஓர்பாலும் புறப்பட்டாள். පිටත් වෙලා යන ගමන් නතර වෙලා ඒ රැලි දෙන්නට කියනවා අපහු යන්න කියලා. புறப்பட்டு அவளுக்கு பின்பதாக போகும்போது அவன் நின்று சொல்லுகிறாள், நீங்கள் மீண்டும் திரும்பி போய்விடுங்கள். ඔයගොල්ලන්ගේ මව ළඟට යන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ මව ජාතින්ට යන්න, ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු දේශයට යන්න. உங்களுடைய தாயார் அண்டைக்கும் உங்களுடைய தாய் நாட்டுக்கும் உங்கள் சொந்த தேசத்துக்கும் திரும்பி போங்கள் என்று சொன்னாள். මේවත් කසාද බඳින්න පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න කියලා. நீங்கள் போய் திருமணம் முடித்து நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை வாழுங்கள் என்று சொன்னாள். ඔර්පා ගොඩාක් කෑ ගහලා එඳුවා. ஓர்பால் மிக சத்தமிட்டு அழுதாள். හැබැයි එයා අපහු තමන්ගේ රටට ගියා. ஆனால் அவளோ தன்னுடைய தேசத்துக்கு அவள் திரும்பி போய்விட்டாள். லூத் මොනවද කළේ? ரூத் என்ன செய்தாள்? රූත් මම නෙන්දම්මත් එක්ක අනිවාර්යෙන් යනවා කියලා කියනවා. ரூத் தீர்மானம் எடுத்தால் நான் என் மாமியோடே தொடர்ந்தும் இந்த பயணத்தை போவேன் என்று. ඔර්පා තීරණය කළේ තමන්ට හොඳ දේ. ஓர்பால் தீர்மானித்தது தனக்கு நல்ல காரியங்களை. සාමාන්‍ය විදියට තීරණය කළා. அவள் சாதாரணமாக தீர்மானம் எடுத்தாள்.
සාධාරණ විදියට තීරණය කළා. சாதாரணமாக தீர்மானம் எடுத்தாள். ලූත් ஆனால் ரூத் තීරණය කළේ என்ன தீர்மானித்தால் අපි நாங்கள் 16 වෙනි පදය සහ 17 වෙනි පදය අපි නැවත කියවමු. 16 17வது வசனங்களை நாங்கள் மீண்டும் வாசிப்போம். නුඹ අත්තර ඇරී යන ලෙස මට පේරෙත්ත නොකරන්න. මක්නිසාද නුඹ යන තැනට මමත් යමි. නුඹ නවතින තැන මමත් නවතිමි. නුඹේ සෙනග මාගේ සෙනග වන්නේය. නුඹේ දෙවියන් වහන්සේ මාගේ දෙවියන් වහන්සේ වනසේක. නුඹ නැසින තැන මමත් නැසී එතනම තැන්පත් කරන ලබන්නෙමි. මරණය මිස වෙන කිසිවක් නුඹත් මාත් වෙන් කළොත් ස්වාමින් වහන්සේ එසේද ඊට වැඩියෙන් මට කරනසේක්වායි කීවාය. அதற்கு ரூத், நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு பிரிந்து போவதை குறித்து என்னோடே பேச வேண்டாம். நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன். நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன். உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். நீர் மரணமடையும் இடத்தில் நானும் மரணமடைந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன். மரணமே அல்லாமல் வேறொன்றும் உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் கர்த்தர் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர் என்றார். අම්මගේ සෙනග මගේ සෙනග වන්නේය. உம்முடைய சனம் என்னுடைய சனம், අම්මගේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ. தாயுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். දෙවියන් වහන්සේ සහ සෙනග தேவன் அதேபோல் சனங்கள். මේක දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව කැඳවනකොට පාවිච්චි කරපු වචනයක්. இந்த வார்த்தை தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழைக்கும் போது பாவித்த வார்த்தை. දෙවියන් වහන්සේ මූසෙස්ට කියනවා ඔයා මිශ්‍ර දේශයට ගිහිල්ලා ඊශ්‍රායල් සෙනග නිදහස් කරන්න. මම ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නේය. ඔබ මගේ සෙනග වන්නේ. ஆண்டவர் மோசே பார்த்து சொன்னால், நீ எகிப்திலே போய் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவித்து கொண்டு வா, நான் உன் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். ඒක මුළු බයිබලෙම තියෙන වචනයක්. முழு வேதாகம் முழுவதுமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை அது. මේ වාක්‍ය இந்த வார்த்தை, නුඹ මගේ සෙනග වන්නේය. நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள், මම ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නේමි. நான் உங்கள் தேவனாயிருப்பேன். මේ වාක්‍ය இந்த வார்த்தை නිකමයාම පොතේ யாத்திராகம புத்தகத்திலே, ලේවි කතාවේ லேவியராகமத்திலே, ඉෂායා පොතේ எசாயா புத்தகத்திலே, යෙරෙමියා පොතේ எரேமியா புத்தகத்திலே, හෙබ්‍රේව් පොතේ எபிரேயர் புத்தகத்திலே, එලිරාව් පොතේ வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே බොහෝ පොතවල මේක තියෙනවා. அநேக புத்தகங்களே இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ කෙන්දෙව්වා ඔබ වහන්සේගේ සෙනගක් හැටියට අපිව කෙන්දෙව්වා. தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களாக எங்களையும் அழைத்திருக்கிறார். ලූත් ඒක දැනගෙන ඇදහිල්ලෙන් තීරණය ගන්නවා. ரூத் அதை அறிந்து கொண்டு அவள் விசுவாசத்திலே தீர்மானம் எடுத்தாள். තව එකක් இன்னொரு காரியம், ඊට වෙඩියෙන්ද මට දඬුවම් කරනසේක කියලා ලූත් කියනවා. அவள் சொல்லுகிறாள், அதை பார்க்கிலும் எனக்கு தேவன் சரியாக செய்வார் என்று. මරණය නැතුව මම අම්මාගෙන් වෙන් වුණොත් දෙවියන් වහන්සේ මට දඬුවම් කරනසේක කියලා මේ කියනවා. மரணமே அல்லாமல் உம்மை விட்டு என்னை வேற ஏதாவது காரியம் பிரித்தால் அதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் எனக்கு செய்வார் என்று சொல்லுகிறாள். මේ වාක්‍යයත් යුදෙව්වරුන් ඇදහිල්ලෙන් තීරණය ගන්නකොට කියන වාක්‍යය. இந்த வார்த்தையும் யூதர்கள் விசுவாசத்தினாலே தீர்மானங்கள் எடுக்கும் போது பாவிக்கிற ஒரு வார்த்தை. ලූත් මගේ නැන්ද අම්මා පව් එයාට කවුරුත් නෑනේ මම යන්න ඕනේ එහෙම කියලා තීරණය ගත්ත එක නෙමෙයි. ரூத் தீர்மானிக்கல, ஐயோ என்ன மாமி பாவம், அவளுக்கு யாருமே இல்லை, தனியா அனாதையா நிற்கிறாளே அப்படின்னு பரிதாபப்பட்டு தீர்மானம் எடுக்கவில்லை. මේ වාගේ අදහසක් තියෙනවා නම් இப்படிப்பட்டதான ஒரு எண்ணம் இருந்தால், ලූත් අම්මිත් එක්ක ගිහිල්ලා ரூத் தன்னுடைய மாமியோடு போய் අම්මි මෙරුණාම ආපහු මොආබ් දේශයට එන එක එයාට හොඳයි. மாமி மரித்த பின்பு திரும்ப மோவாப் தேசத்துக்கு திரும்பி வருவது அவளுக்கு நலமாயிருக்கும். හැබැයි ලූත් කියනවා අම්මි නසින තැන මමත් නසිමි කියලා. ஆனால் ரூத் என்ன சொல்லுகிறார், நீர் மரிக்கும் இடத்திலே நானும் மரிப்பேன். අම්මා මෙරෙන තැන මමත් මෙරෙනවා මම එතනම තෙන්පත් වෙනවා කියලා. அம்மா நீர் மரிக்கிற இடத்திலே நானும் மரித்து அங்கேயே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன். අම්මා පව් නිසා එයාට කවුරුත් නැති නිසා යන එක නෙමෙයි
එයා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග වෙන්නේ මොකක්ද කියලා දන්න නිසා අම්මත් එක්ක යන්නේ. அம்மா பாவம், அவளுக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி பரிதாபப்பட்ட அந்த பயணத்தை போகவில்லை, தன் தேவனை குறித்து இருந்த நம்பிக்கையினால் அந்த பயணத்தை போகிறாள். උර්බා සහ ලූත් දෙකම එක වගේ හිටියා. ஓர்பாலும் ரூத் ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரி இருந்தார்கள். දෙන්නම ස්වාමි පුරුෂයන් නැති වුණා. ரெண்டு பேருடைய புருஷர்மாரும் மரித்து போனார்கள். දෙන්නම දෙන්නම්ම නෙමෙයි. දෙන්න තාත්තා නෙමෙයි. මමන්ති නෙමෙයි මොනවද කියන්නේ? තාත්තා නැති වුණා දෙන්නම. அதாவது கணவனை இழந்து போனார்கள், மாமாவையும் இழந்து போனார்கள். හැබැයි ඒ දෙන්නගේ තීරණය වෙනස්. ஆனால் அவர்கள் இருவருடையதான தீர்மானமும் வித்தியாசம். එක්කෙනෙක් සාමාන්‍ය විදියට තීරණය ගත්තා. ஒருவள் சாதாரணமாக தீர்மானம் எடுத்தாள். ඔහු අය තීරණය කරන විදියටම තීරණය ගත්තා. அநேகம் பேர் எடுக்கிற தீர்மானத்தின் படி தீர்மானித்தார்கள். ස්වල්ලින් දකින්න දේවල්ලින් තීරණය ගත්තා. கண்களால் காண்கிறவைகளை வைத்து தீர்மானம் எடுத்தாள். ලූත් කොහොමද තීරණය ගත්තේ? ரூத் எப்படி தீர்மானம் எடுத்தாள்? එයා ඇදහිල්ලින් තීරණය ගත්තා. அவள் விசுவாசத்திலே தீர்மானம் එයා எடுத்தாள். තෝරගත්ත දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. அவள் தேவனுடைய வார்த்தையை தெரிந்து கொண்டாள். එහෙනම් රූත්ගේ ඇදහිල්ල මොකක්ද? அப்படியானால் ரூத்துடைய விசுவாசம் என்ன? මොවාබ් ලූත් කියන්නේ මොවාබ් ස්ත්‍රියෙක්. ரூத் என்பவள் மோவாபிய பெண். එයා ඊශ්‍රායෙල් දේශයට ගියාම அவள் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு போனவுடன் වටිනාකමක් නැති විජාතිකෙක්. பெருமதியே இல்லாத ஒரு ஜாதியா இருந்தாள். ආයෙත් කසාද බඳින්න බෑ. மீண்டும் அவளுக்கு திருமணம் முடிக்கவும் முடியாது. ගිහිලා මොනවද කරන්න කියලා සැලසුමක් නැහැ. போய் என்ன செய்ய போறோம் என்று எந்த திட்டமும் கிடையாது. ඇත්තරම ඉස්සරහා පේන්නේ. உண்மையாகவே எதிர்காலம் முன்பதாக ஒண்ணுமே தெரியாது. ඉදිරි කාලේ මොකද වෙයිද කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. எதிர்காலத்துல என்ன நடக்குமோ என்று நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. හැබැයි ஆனாலும் නෙන්දම්ම තුලින් දැනගත් දෙවියන් වහන්සේව එයා තෝරාගන්න. மாமியின் மூலமாய் அறிந்து கொண்ட தேவனை அவள் விசுவாசித்தாள். අම්මා තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග වෙන්න ඕනේ කියලා එයා තෝරාගන්න. தாய் மூலமாக தேவனுடைய ஜனமாக மாற வேண்டும் என்று அவள் தீர்மானித்தாள். ඔබගේ ජීවිතේ உங்களோட வாழ்க்கையில ඉස්සරහා පේනවද? முன்பதாக தெரிகிறதா? ඉදිරි කාලේ මොකද වෙයිද කියලා පේනවද? உங்கள் எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுதா? මොනවත් පේන්නේ නැති අවස්ථාවක எதுவுமே தெரியாத நேரத்திலே දෙවියන් වහන්සේව තෝරාගන්න. தேவனை மாத்திரம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තෝරාගන්න. தேவனுடைய வார்த்தையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். මේ වචනය දෙවියන් වහන්සේ මට දුන් වචනය. இந்த வார்த்தை தேவன் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தை. මම මිෂනරි ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එකට ඇතුල් වෙන්න මට තිබුණා. நான் மிஷனரி பயிற்சி முகாமிலே சேரும்படியாக எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. එතනට ඇතුල් වෙනකොට ලොකු මුදලක් ගෙවන්න තියෙනවා. அங்கே நான் அதுக்கு சேரும் போது பெரிய ஒரு பணத்தொகையை நான் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. ඒ වගේම මාසිකවත් ගෙවන්න තියෙනවා. அதே போல மாதாந்தமாகவும் செலுத்த வேண்டும். මම උදාහරණයක් ඇටියට කිව්වොත් நான் ஒரு உதாரணமாக சொன்னால் මට ලක්ෂ 7ක් තිබ්බා. எனக்கு 7 லட்சம் ரூபாய் இருந்தது. ඒ පුහුණුවට ඇතුල් වෙනකොට ලක්ෂ 5ක් ගෙවන්න තියෙනවා. அந்த பயிற்சிக்கு சேரும் போது 5 லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். හැම මාසකම 70,000ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ஒவ்வொரு மாதமும் 70,000 ரூபாய் நான் செலுத்த வேண்டும். ලක්ෂ 5ක් ගෙවුවායින් පස්සේ මට කීයක්ද ඉතුරු උනේ? ලක්ෂ 2ක්. 5 லட்சம் ரூபாய் செலுத்தின பின்பு 2 லட்சம் ரூபாய் தான் கையில மிகுதி இருந்தது. හැම මාසකම 70,000ක් ගෙවන්න වෙනවා. மாதாந்தம் 70,000 ரூபாய் செலுத்த வேண்டுமானால் කොහොම හරි මාස 2ක් 3ක් ගියාම මට සල්ලි ඉවරයි. 2-3 மாசம் போகும்போது கையில இருந்த பணம் முடிஞ்சிருச்சு. ඒ පුහුණුව තියෙන්නේ මාස 6ක පුහුණුවක්. அந்த பயிற்சி 6 மாத பயிற்சி. ඇතුළු වුණාම වෙද කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. அதுக்குள்ள போன பின்பதாக பெரிய இடம் கொடுக்காது. හැබැයි මම බය වුණේ නැහැ. ஆனா நான் பயப்படல. මම සාමාන්‍ය විදියට හිතුවා. நான் சாதாரணமாக நினைத்தேன். මම සාමාන්‍ය විදියට හිතුවා කියන්නේ මට අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා, මගේ නෝනාට අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා. நான் சாதாரணமாக என்ன நினைத்தேன் என்றால் எனக்கு தாய் தகப்பன் இருக்காங்க, என் மனைவிக்கும் தாய் தகப்பன் இருக்காங்க. මගේ දෙමව්පියන්ට නම් එච්චර සල්ලි නැහැ. මගේ නෝනාගේ දෙමව්පියන්ට චුට්ටක් සල්ලි තියෙනවා. என்னுடைய தாய் தகப்பனுக்கு அவ்வளவு பணம் இல்லை, ஆனா என்னுடைய மனைவியுடைய தாய் தகப்பனுக்கு நல்ல பணம் இருக்கு. ඕක මම දන්න ඉඳා මම හිතුවා මම මාමාන්දිට කතා කරලා එයා මට උදව් කරයි.
இது நான் தெரிந்திருந்தபடியால் நான் மாமாவோட பேசினா அவர் எனக்கு உதவி செய்வார். මම එහෙම හිතුවා. அப்படி நான் நினைச்சேன். දවසක් ஒரு நாள் ඉරිදා දේව මෙහෙයේදී ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில ඒ වෙලාවේ මම උපදේශ දේවගේ මෙතුමා වගේ උපදේශ දේවගතිතුමා හැටියට මම සේවය කළා. என்னை போல அவர் உதவி ஊழியக்காரனாக அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். ඒ සභාවේ සභාපාලකතුමා දේශනා කරන වෙලාවේ அந்த சபையின் போதகர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ආබ්‍රහම් සෝදොම් රජතුමාගෙන් රජතුමාට කියනවා ඔයා මට ඔයාගේ දේවල් මට එකක්වත් දුන්නේ ඔක්කොම සෙනඟට දෙන්න. ஆபிரகாம் சோதோமின் ராஜாவை பார்த்து சொல்ல, உம்முடையதில் ஒன்றுமே எனக்கு வேண்டாம், எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஜனத்துக்கு கொடுத்து விடும். ඔයා මට දුන්න ඒවායින් මම පෝසත් වුණා කියලා කවුරු හරි කියන එක මම ඒකට කැමති නැහැ. நீர் எனக்கு கொடுத்ததிலிருந்து நான் ஐஸ்வர்யவானேன் என்று சொல்வதை நான் விரும்பவில்லை. මේ වචනේ ගැන දේශනා කළා. இந்த வார்த்தை குறித்து பிரசங்கித்தார். මේ වචනේ දේශනා කරන වෙලාවේදී இதை பிரசங்கிக்கும் போது දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කළා. தேவன் எனக்கு பேசினார். ඔයා நீ මාමන්දිගෙන් සල්ලි ඉල්ලන්න එපා. மாமாவிடத்திலே காசு கேட்காத. මම හිතුවා நான் நினைத்தேன் මේක දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආපු වචනයක් නෙමෙයි. இது தேவனால் வந்த வார்த்தை கிடையாது. ඒක මම පිළිගත්තොත් මට හිර වෙනවා. அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டால் நான் நெருக்கப்பட்டு விடுவேன். ඒකයි මම ඒ වචනය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ஆனபடியா அந்த வார்த்தையை நான் நிராகரித்து விட்டேன். දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමවන්ත දෙවියන් වහන්සේ. ஆண்டவர் அன்புள்ளவர். ඒ දෙවියන් වහන්සේ එයි මට එහෙම කතා කරයි. அந்த தேவன் ஏன் என்னோட அப்படி பேசுகிறார்? එක මම ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට තවත් මට පැහැදිලි වෙනවා මේ වචනය දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආපු දෙයක් කියලා. நான் அதை நிராகரிக்க நான் தெளிவடைந்தேன், இது தேவனாலே வந்த ஒரு காரியம் என்று. ඒක මට ලොකු බරක්. எனக்கு அது பெரிய பாரமாயிற்று. මම යාඥා කළා. நான் ஜெபித்தேன். මම දවස් තුනක් මම යාඥා කළා. ඊට පස්සේ මම තීරණය ගන්නවා කියලා මම යාඥාව පටන් ගත්තා. 3 நாள் நான் ஜெபித்தேன். அதன் பின்பதாக நான் தீர்மானத்துக்கு வருகிறேன் என்று ஜெபத்தை ஆரம்பித்தேன். දවස් තුනකට පස්සේ 3 நாளைக்கு பின்பு මම තීරණය ගත්තා. நான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன். මමන්දිගෙන් මගේ දැන් තත්ත්වය එකක්වත් කියන්න යන්නේ නැහැ, සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා. நான் என்னுடைய காரியத்தை குறித்து மாமாவோடு பேசுவதோ அவரிடத்திலே இந்த காரியத்துக்காக ₹1 பணம் கேட்பதோ நான் மாட்டேன் என்று මම දෙවියන් වහන්සේට කීකරුවෙන්ද මම තීරණය ගත්තා. நான் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன். එහෙම තීරණය ගත්තයින් පස්සේ அப்படி தீர்மானம் எடுத்த பின்பு ඇත්තටම සති දෙකක් මට නිදා ගන්න බැරි වුණා. உண்மையாகவே 2 வாரம் என்னால் தூங்க முடியல. ඒ වෙලාවේ அந்த நேரத்திலே මට දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. எனக்கு 3 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. දැන් මත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ පුදි දුව. என்னோட சிறிய மகள் வந்திருக்கிறாள். මට දුවයි පුතයි දුවයි. එහෙම දුවලා දෙන්නයි පුතයි ඉන්නවා. 2 மகளும் ஒரு மகனும் இருக்கிறாள். ඒ 3 දෙනාට අවුරුදු 2යි 3යි 4යි. அந்த 3 பேருக்கும் 2, 3, 4 வயது. ලොකු දුවට 4යි පුතාට 3යි පොඩි දුවට 2යි. மூத்த மகனுக்கு சிறிய மகளுக்கு 2 வயது, மகனுக்கு 3 வயது, மூத்த மகளுக்கு 4 வயது. පුහුණුවට ඇතුල් වෙනකොට ඔක්කොම අරන් යන්න ඕනේ. பயிற்சிக்கு போகும்போது எல்லாரையும் கூட்டிட்டு தான் போகணும். குடும்பமாக போக வேண்டும். මම කොහොම හරි මම නම් නිරහාරව පුළුවන් තරම් නිරහාරව මම ඉන්න පුළුවන්. எப்படியாக வேணாலும் நான் உபவாசமா இருந்திரலாம். හැබැයි මමගේ නෝනා ඉන්නවා, පොඩි දරුවෝ ඉන්නවා. ஆனால் எனக்கு மனைவி இருக்கா, 3 பிள்ளைகள் இருக்காங்க சின்னவங்க. ඒකයි ඒ ගැන හිතනකොට මට සති දෙකක් නිින්ද කියන්නේ. அதை குறித்து நினைக்கும் போது 2 வாரங்களாக நான் தூங்கவில்லை. එච්චර ලොකු බාරක් මත තිබ්බා. அவ்வளவு பெரிய ஒரு பாரம் எனக்கு இருந்தது. එතුළු උනායි පස්සේ මට පැහැදිලිව පේනවා මොනවද මාස දෙකකින් සල්ලි ඉවරයි කියලා. நான் அதற்குள்ளாக வந்த பிறகு தெளிவாக தெரியுது 2 மாசத்துல எல்லாம் பணம் முடிந்துரும். ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඒ අවස්ථාවේදී அந்த நேரத்திலே දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්වුවා ලූත්ගේ ඇදහිල්ල කියලා. அந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் ரூத்துடைய விசுவாசத்தை எனக்கு காண்பித்தார். තුෂාර ඔයා බලන්න. துஷாரணி பார், මේ ලූත් කියන මේ පුත්කලයා ரூத் என்ற இவள் දැන් දෙන්නම එක්ක ගියාම කියලා මොනවත් කරන්න වෙයිද? தன்னுடைய කන්න පුළුවන් වෙයිද? අඳින්න පුළුවන් වෙයිද? කොහේ හරි නතර වෙන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා එයාට ෂුවර් නෑ.
தன்னுடைய மாமியோடு இந்த பயணத்தை போனா அங்க தங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்குமா, உடுத்துவதற்கு உடுப்பு கிடைக்குமா, சாப்பிட சாப்பாடு கிடைக்குமா, ஒன்றுமே தெரியாது. ගිහිල්ලා මොනවද කළේ? அவள் போய் என்ன செய்தாள்? ගොයම් කරලා එකතු කරනවා. அவள் நெற்கதிர்களை சேர்க்கிறாள். ගොයම් කරලා එකතු කරනවා. நெற்கதிர்களை சேர்க்கிறாள். ගොයම් කරලා එකතු කරනවා කියන්නේ එක මහන්සි වේද. நெற்கதிர்களை சேர்ப்பது என்பது அங்கே அமர்ந்து මෙහෙම එකතු කරන්න පුළුවන්ද? இப்படி நின்று சேர்க்க முடியுமா? මෙහෙම වෙලා එකක් එකතු කරන්න ඕනේ. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கீழே குனிஞ்சு ஒன்றாக சேர்க்க வேண்டும். දීර්ඝ කාලයක් වෙද කරලා චූටි ප්‍රමාණයක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. அநேக நேரம் வேலை செய்தால் சிறிய ஒரு பணத்தொகையை சேர்த்து கொண்டாள். කිසිම කරන්න දෙයක් නැති අය තමයි ඕක කරන්නේ. எதையுமே செய்ய வழி இல்லாதவர்கள் தான் அதை செய்வார்கள். ලූත්ගේ ඇදහිල්ල බලන්න. ரூத்துடைய விசுவாசத்தை பாருங்க. ඉස්සරහා පේන්නේ නැහැ. முன்பதாக எதுவுமே தெரியல. ඉදිරි කාලේ මොකද වෙයිද කියලා පේන්නේ. எதிர்காலத்துக்கு என்ன நடக்குமோ என்பது தெரியல. හැබැයි ඇදහිල්ලෙන් නෙන්දම්මත් එක්ක යනවා කියලා තීරණය ගන්න. ஆனால் விசுவாசத்தோடு என் மாமியோடு நான் இந்த பயணத்தை போகிறேன் என்று தீர்மானம் எடுத்தேன். කොහොමරි දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉන්නම ඕනේ කියලා තීරණය ගන්න. நான் எப்படியாவது தேவனுக்குள்ளாக இருப்பேன் என்று அவள் தீர்மானித்தாள். ඕක තමයි ලූත්ගේ ඇදහිල්ල. இதுதான் ரூத்துடைய விசுவாசம். ඒ රූත්ගේ ඇදහිල්ල ගැන දෙවියන් වහන්සේ මට කියනකොට அந்த ரூத்துடைய விசுவாசத்தை குறித்து தேவன் என்னோடு பேசும்போது මේ විදේශ වටිනාකමක් නැති මේ ස්ත්‍රියගේ ඇදහිල්ල මට ආවා. இந்த வெளிநாட்டவளான எந்த பெருமதியும் இல்லாத இந்த ஸ்திரீக்கு இருந்த அந்த விசுவாசம் எனக்குள்ளாக வந்தது. මට හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන් වුණා. நான் இப்ப நல்லா தூங்குனேன். ඔව්. ஆமா, හොඳට නිදා ගත්තා. நல்லா தூங்குனேன். සමහර දවල්ට මම නැගිටුණායින් පස්සේ මම හිතුවා දැන් කිසිම සැලැස්මක් නැතුව මම මෙහෙම ඉන්න එක හරිද කියන ප්‍රශ්නයක්වත් ආවා. திரும்பி தூங்கி எந்திரிச்ச பிறகு எந்த திட்டம் இல்லாம நான் இப்படி இருக்கிறது சரியா அப்படின்னு தோணுச்சு. ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? මම එතු උණායින් පස්සේ நான் அதுக்குள்ள போன பின்பு මාස 6ක් හොඳ කාලයක් ගත කළා. 6 மாதம் நல்ல ஒரு காலத்தை கழித்தேன். පුහුණු කාලයක් හොඳ පුහුණු කාලයක් ගත කළා. நல்ல ஒரு பயிற்சி காலத்துக்குள்ளாக போனேன். ඒවල් ඉගෙන ගත්තා. அநேக காரியம் கற்றுக்கொண்டேன். විවිධ රටවල වල සේවය කරපු මිෂනරිස්ලා හම්බ වුණා, කතා කළා. பல நாடுகளிலே வேலை செய்த மிஷனரிமார்களை சந்தித்தேன். அவர்கள் பேசினார்கள். බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. அவர்களிடத்தில் அநேக காரியம் கற்றுக்கொண்டேன். ඒගොල්ලෝ තුලින් ඒගොල්ලන්ගේ අගකි මොනවාද අත්දැකීම් ගැන ගොඩාක් අහන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. அவர்களிடத்திலிருந்து அவருடைய அனுபவங்கள் அதிகமாய் கேட்பட்டேன். අලංකාර මාස 6ක් ඉවර වුණායින් පස්සේ அழகான 6 மாதங்கள் கடந்து போன பின்பு ඇත්තටම මට ඉතුරු වුණේ உண்மையாகவே என் கையில மிகுதியா இருந்தது ලක්ෂ 2ක්. 2 லட்சம் ரூபாய். ලක්ෂ 2ක්. 2 லட்சம் ரூபாய். මේ මිෂනරි ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එකේ පාවිච්චි කරපු හැම මුදලක්ම දෙවියන් වහන්සේ සැපෙවුවා. இந்த மிஷனரி அந்த பயிற்சி முகாமிலே நான் பயன்படுத்தின சகல பணத்தையும் ஆண்டவர் சந்தித்தார். මම හිතුවා நான் நினைத்தேன் මම මෙහෙම ඇතුල් වෙනකොට මගේ හොඳ මිත්‍රයෙක් මත් එක්ක එක සභාවක මත් එක්ක මිත්‍රව මොනවද යාළු වෙලා හිටපු කට්ටිය මට උදව් කරයි කියලා. நான் நினைத்தேன் இதிலே நான் சேரும் போது என்னோட நெருங்கி இருந்ததான நல்ல ஊழியக்காரர் இருந்தாங்க, அவங்க எனக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று. ඒ අතර එක්කෙනෙක්වත් මට උදව් කළේ නැහැ. அவைகளுக்கு இடையில ஒரு பயலாவது எனக்கு உதவி செய்யல. මට ගොඩක් අප්සෙට්. எனக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டேன். ඔව්. එයි ඒගොල්ලෝ මට උදව් කළේ නැත්තේ. ஓ, ஏன் அவங்க எனக்கு உதவி செய்யல? ඇත්තටම මම හරියටම දන්නේ නැති. உண்மைக்குமே தெரியல. ඔව් හරියටම දන්නේ නැති අය තමයි මට ගොඩාක් උදව්. உண்மையாகவே நான் இதுக்கு முதல்ல தெரியாதவர்கள் எனக்கு உதவி செய்தார்கள். කාලය ගියායින් පස්සේ காலம் கடந்து போன මම பின்பு තේරුම් ගත්තා நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්නවා මට තියෙන සම්බන්ධතාවය නිසා ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ තමයි කළා කියලා ඒක පෙන්වන්නට.
தேவன் எனக்கு காண்பித்தார், உனக்கு இருக்கிற சம்பந்தங்கள் மூலமாக இது நடக்கவில்லை, தேவனே உனக்கு இதை செய்தார் என்பதை காண்பித்தார். ඒක පෙන්වන්නට තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ මට අවබෝධ அதை කළා. காட்டுவதற்கு தான் ஆண்டவர் இப்படியான காரியங்கள் எல்லாம் செய்தார் என்பதை தேவன் எனக்கு தெளிவுபடுத்தினார். හalleluya. ஹalleluya. මිනිස්සු බලන්න එපා. மனுஷர்களை பார்க்காதீங்க, දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලන්න. தேவனை நோக்கி மாத்திரம் பாருங்க. මිනිස්සු අදහ ගන්න එපා. மனுஷர்களை நம்பாதீங்க, දෙවියන් වහන්සේව අදහ ගන්න. தேவனை மாத்திரம் நம்புங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අදහ ගන්න. தேவனுடைய வசனத்தை நம்புங்க, විශ්වාස කරන්න. அதை விசுவாசிங்க. මිනිසුන්ට ප්‍රේම කරන්න. மனுஷர்களை அன்பு கூறுங்க. බලන්න ගිහිල්ලා ලූත් මොනවද කළේ? பாருங்க, ඉස්රායෙල් දේශයට ගිහිල්ලා ලූත් මොනවද කළේ? அங்க இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ளாக ரூத் போன பின்பு அவள் என்ன செய்தாள்? ගොයම් කරල් එකතු කරනවා. நெற்கதிர்களை பொறக்க நேரிட்டது. ගොයම් කරල් එකතු කරනවා කියන්නේ එච්චර වටිනාකමක් නැති ඒ වගේම හොඳ ජොබ් එකක් නෙමෙයි ඒක. நெற்கதிர் பொறக்கிறது என்பது நல்ல தொழிலே கிடையாது. හැබැයි ஆனாலும் ඕක තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ලූට ඉඩ දෙනවා පෝවස් හම්බ වෙන්න. இந்த காரணத்துக்குள்ளாக தேவன் ரூத்துக்கு போவாசை சந்திக்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தினார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබගෙන් ඉල්ලන දෙයක් ඇති. தேவன் உங்களிடத்திலே கேட்கிற ஒரு காரியம் இருக்கும். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියන දේ ඇති. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கேட்கிற காரியம் போதும். ඒකට කොච්චර වටිනවද කියලා ඔබට එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. அது எவ்வளவு பெருமதின்னு உங்களுக்கு அப்ப தெரியாது. හැබැයි ඒකට කීකරු වෙනකොට ஆனால் அதற்கு நீங்க கீழ்ப்படியும் போது දෙවියන් වහන්සේ මේ පොඩි දේ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ විශාල දේ දෙන්න යනවා. தேவனின் சின்ன காரியத்தில் உங்களுக்கு பெரிய காரியத்தை தேவன் செய்ய போகிறார். Hallelujah. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ එහෙම ක්‍රියා කරන දෙවියන් වහන්සේ. தேவன் அப்படியாக கிரியை செய்கிற தேவன். බලන්නකෝ බෙතලෙහෙම් කියන්නේ මොකක්ද? பாருங்க, பெத்லகேம் என்றால் என்ன? බෙතලෙහෙම් කියන ඒ වචනේ තියෙන තේරුම இந்த பெத்லகேம் என்றதான வார்த்தைக்கு இருக்கிற அர்த்தம் house of bread. அப்பத்தின் வீடு, போஜன ගෘහය. භෝජන ගෘහය. house of bread. போஜன வீடு, அப்பத்தின் வீடு. ඒ කියන්නේ ඒ පැත්තේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කැම තියෙනවා. அதாவது அங்க நல்ல சாப்பாடு இருக்கும். ලූත් එහෙම හිතුවද දන්නේ කියාම භෝජනේ ගෘහයට යනවනේ ඒ නිසා ඉක්මනට හොඳ ජොබ් එකක් හම්බ වෙනවා ඇති කියලා. ரூத் நினைச்சால தெரியாது. හිතුවද දන්නේ? ரூத் நினைச்சால தெரியும், அப்பத்தின் வீடுக்கு தானே போறோம், நல்ல தொழில் கிடைக்கும், நல்லா சம்பாதிக்கலாம் நினைச்சிருப்பா. හැබැයි ஆனாலும் ඒ පොඩි වෙදවලට කීකරු වෙනකොට ஆனா அந்த சின்ன காரியங்களுக்கு அவள் கீழ்ப்படியும் போது ඒක තුලින් එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා හම්බ වෙනවා. அதற்குள்ளாக தான் அவளுடைய கணவனை அவள் பெற்றுக்கொண்டாள். අපි ඉක්මනට මොනවාද මෙයා හොඳට වුණා මොනවාද අපි සාක්ෂි විශේෂයෙන් සාක්ෂි ආනකොට මේ මෙද මොනවද සිද්ධ වුනේ කියලා හිතන්නේ නැතුව අන්තිම හොඳට වුණා කියන එක අපි අවධානය යොමු කරනවා. இந்த சாட்சியெல்லாம் கேட்காம, அவங்க நடந்த வாழ்க்கையை கேட்காம கடைசியில எல்லாம் சரி வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே, அதை மட்டும் பிடிச்சிக்கிருவோம். එතරම් යෝසෙප් මොකද වුනේ? யோசேப்புக்கு என்ன நடந்துச்சு? දෙවියන් වහන්සේට දර්ශනයක් දුන්නා. ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார், හීනයක් දුන්නා. ஒரு சொப்பனத்தை காண்பித்தார். එයා දන්නවා ඒක ඉෂ්ට වෙනවා කියලා. அவனுக்கு தெரியும் அதை தேவன் நிறைவேற்றுவார். ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? பின்பு என்ன நடந்துச்சு? එයාගේ සහෝදරයා එයාව වික්කා. சகோதரர் அவனை அடிமையாக வித்து போட்டார்கள். ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது? ඊට පස්සේ එයා කරපු නැති දේවල්ලින් එයා මොනවාද අනවශ්‍ය මොනවාද කෙලම් නින්දා එයා හිරගෙදර ගිහින්. அவன் செய்யாத குற்றத்துக்கு, அவமானத்துக்கு அவன் சிறையில இருக்க வேண்டியிருந்தது. දෙවියන් වහන්සේ යෝසෙප්ව ලෑස්ති කරනවා රටේ දෙවෙනියා වෙන්න ඒ කාලය තුලින්. ஆண்டவர் யோசேப்பை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நாட்டின் பிரதானியாக மாறும்படியாக அந்த காலகட்டத்திலே. ඊට පස්සේ තමයි රටේ දෙවෙනියා වුණා. அதுக்கு பின்பதாக தான் தேசத்தின் பிரதானியாக மாறினார். මේ කාලය නැතුව දෙවෙනියා වෙන්න බෑ. இந்த காலகட்டம் உன் வாழ்க்கையில இல்லாமல் நீ பிரதானியாக மாற முடியாது. දාවිත් මොකද වුනේ? தாவீதுக்கு என்ன நடந்தது? සාමුኤල්
දිවිසිවරයා එවිලා එයාට ආලේප කළා. சாமுவேல் என்றதான தீர்க்கதரிசி அவனை அபிஷேகம் பண்ணினான். ඔයා මොනවාද රජතුමෙක් වෙන්න යනවා நீ කියලා. ராஜாவாக போகிறாய் என்று. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? பின்பு என்ன நடந்தது? අවුරුදු ගානක් සවුල් රජතුමා එයා දාවිත්ව මරන්න උත්සාහ කරපු ඉඳා එයා තෙන් වල හංගවල අමාරු ජීවිතයක් ගත කළා. அநேக நாட்களாக சவுல் அவனை கொல்ல நினைத்தது நிமித்தமாக இவன் அநேக இடங்களே ஓடி ஒளிந்து ஒளிந்து கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ நேரிட்டது. අද වචන තුල නායුමි இந்த வார்த்தையிலே நயோமி என்ன சொல்லுகிறார்? නායුමි මොනවද කිව්වේ? நயோமி என்ன சொன்னால் දෙවියන් වහන්සේ හාස්තයෙන් මාව ගෙවුවා කියලා 13 වෙනි පදේ. උන්වහන්සේගේ අතින් මාව මොනවද? கர்த்தருடைய கையில் தேவனாசுக்கு தயத்தின் පාර දුන්නා කියලා. 13ஆம் வசனம் சொல்ல கர்த்தருடைய கை எனக்கு விரோதமாக இருந்தது, அவர் என்னை அடித்தார் என்று නායුමි හිතුවා நயோமி அதை நினைத்தாள். ස්වාමි පුරුෂයා නැති වුණා. என்ற புருஷனும் செத்து போயிட்டான், තමන්ගේ පුතාලා දෙන්නා නැති වුණා. என் ரெண்டு குமாரரும் மரித்து போனார்கள். ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ හාස්තයෙන් මට පාර ගෙවුවා කියලා. ஆண்டவர் தன் கையினாலே என்னை அடித்தார். හැබැයි මේ අමාරු කාලයට පස්සේ මොකද වුනේ? ஆனா இந்த கஷ்டமான நாட்களுக்கு பின்பு என்ன நடந்தது? එයාට කට්ටිය කියනවා அவளுக்கு ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், පුතලා 7 දෙනෙක්ට වඩා වටිනා ලේලි එයාට තියෙනවා කියලා. 7 குமாரரை பார்க்கிலும் சிறந்த ஒரு மருமகளை நீ பெற்றிருக்கிறாய். ඒ වගේම ඒ ලේලිට පුතෙක් හම්බ වෙලා නායමිගේ අත්තේ තියෙනවා. அந்த மருமகளுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்று அது நயோமியுடைய கையிலே விளையாடுகிறது. ඔබගේ ජීවිතේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති. உங்களோட வாழ்க்கையில கட்டாயம் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், ගැටලු ඇති. பிரச்சனைகள் இருக்கும், වේදනාව ඇති. வேதனைகள் இருக்கும், අමාරුකම් ඇති. கஷ்டங்கள் இருக்கும். ඔබව යේසුස් වහන්සේගේ හදන්න යනවා, තවත් ආශිර්වාද ලැබෙන්න යනවා. அதற்குள்ளாக தேவன் உங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் அதிகமாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ஹalleluya 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 ஹalleluya. ඇත්තරම ඔබට ඉස්සරහා පේන්නේ නැති අවස්ථාවේදී உண்மையாகவே முன்பதாக எதுவுமே தெரியாம உங்களுக்கு இருக்கலாம். ලෝකේ බොහෝ මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ? உலகத்தில் அநேக பேர் என்ன செய்றாங்க? තමන් මරන්න හදනවා. தாங்க தற்கொலை செய்ய பார்க்கறாங்க. ඔව් සුවසයිඩ් කරන්න හදනවා. அவங்க නේද? தற்கொலை செய்ய பார்க்கறாங்க. ඒ වගේ අවස්ථාවේදී அந்த மாதிரியான நேரத்திலே ඔබ දැස බලන්න අපේ පියාණන් වන දෙවියන් වහන්සේ உங்களை நோக்கி பார்க்கிற பிதாவாகிய தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். ඔබ වහන්සේගේ වචනය බලන්න. அவருடைய வார்த்தையை பாருங்க, බලන්න பாருங்க. දුන්නනේ දුන්නනේ දුන්න ඊතලේ දුන්න මෙහෙම ගහන්න ඕනේ නම් குத்துனது ගහන්නේ කියලා අපි டார்கெட் කරන්න ඕනේ. அந்த வில்லை எடுத்து நாங்கள் எய்ய வேண்டுமானா எந்த இடத்தை எய்ய வேண்டும் என்று டார்கெட் பண்ண வேண்டும். අපි குத்துனது டார்கெட் කරන්නේ කියලා හොඳට කොහොමද දැනගන්නේ? அந்த எப்படி இலக்கு பார்க்கிறோம் என்பதை நாங்கள் பார்ப்பது දෙවියන් වහන්සේගේ වචන වලින්. தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து. හරි. හොඳ තැනට මොනවාද දෙවියන් වහන්සේ ඉල්ලන තැනට අපි මොනවාද මෙහෙම ගහන්න අදින්න ඕනේ. நாங்கள் தேவன் காண்பிக்கிற இடத்துக்கு எங்கள் வில்லை நாங்கள் இழுக்க வேண்டும். වචනය කියවනකොට තමයි අපි මෙහෙම අදින්න පුළුවන්. வசனத்தை வாசிக்கும் போதுதான் நீ சரியாக அதை இழுக்க முடியும். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියන්නේ නැත්නම් நாங்க வசனத்தை வாசிக்காவிட்டா වචනය කියන්නේ නැත්නම් අපි වෙන තැනට අදිනවා මේවා. நாங்க வசனத்தை சரியாக வாசித்து அறியாவிட்டா எங்கேயோ எங்கள் இலக்க வைப்போம். ඒ වගේම හරි විදියට වචනය කියවුවා නම් වචනය අපි ටාගට් කළා නම් අපි මේක තදින් අදිනවා. சத்தியத்தை நாங்கள் சரியாக அறிந்து வசனத்தை அறிந்திருந்தால் நாங்க அதிக பலத்தோட அதை இழுக்க வேண்டும். මේ තදින් අදිනවා කියන්නේ මොකද්ද? அதை இறுக்கமாக நாங்கள் இழுப்பது என்பது என்ன? ඒක තමයි යාඥාව. அதுதான் ஜெபம். අපිට දෙකම අවශ්‍යයි. இந்த ரெண்டும் எங்களுக்கு வேணும்.
හොඳ ටාගට් එකක් දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියනවා නම් நல்ல ஒரு இலக்கை ஆண்டவர் எங்களுக்கு காண்பிக்கிறாரா? වචනය කියන්නේ නැතුව අපි තැන් වල දුවනවා. வசனத்தை வாசிக்காட்டி எல்லா இடங்களும் ஓடுவோம். අපි අවශ්‍ය දේ අරගෙන ඒ වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. தேவை இல்லாததெல்லாம் பிடிச்சுக்கிட்டு அதுக்காக ஜெபிச்சு கொண்டிருப்போம். අපි මෙහෙම වෙරදිලා කොච්චර එදුවත් මොකද වෙන්නේ එක වැඩක් නැහැ. நாங்க எவ்வளவு தான் இழுச்சாலும் ஒண்ணும் நடக்காது. ஏன்னா இலக்கு பிழைச்சு போயிருக்கு. ඒකයි අපේ ඇදහිල්ලට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි උන්වහන්සේගේ වචනය කියවෙන්නේ. எனவே எங்கட விசுவாசத்துக்கு வசனத்தை வாசிப்பு என்பது மிக முக்கியமா இருக்கிறது. ඒ වගේම යාඥා. அதே போல ஜெபம் முக்கியமா இருக்கிறது. ඒ දෙකම කරන්නේ නැතුව මම තදින් විශ්වාස කරනවා ඒක වැඩක් නෑ. இந்த ரெண்டையும் செய்யாம நான் நல்லா விசுவாசிக்கிறேன்னு சொன்னா அது வேலை இல்ல. දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් ඉල්ලන විදියට විශ්වාස කරන්න ඕනේ. தேவன் எங்களிடத்திலே சொன்ன விதமாய் நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். ඒ විශ්වාසයෙන් අපි තීරණය ගන්න කොහොමද? යාඥාවෙන්. அந்த ශක්තිය ලබාගෙන. விசுவாசத்திலே எப்படி நாங்க தீர்மானம் எடுக்கிறோம்? ஜெபத்தின் வல்லமையோடு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ සෑම දෙනාටම දෙවියන් වහන්සේ වචනය තුලින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන ඇදහිල්ලෙන් යාඥාවෙන් මේ ජීවිත ගමන යන්න මම එක එක්කෙනාට ආශිර්වාද කරනවා. தேவனுடைய வார்த்தையிலே தேவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கிறார். விசுவாசத்திலே வசனத்தின் மூலமாய் ஜெபத்திலே இந்த பயணத்தை போகும்படியாக நான் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபிப்போம். පියෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් පුතුරු යේසුස් වහන්සේගේ කරුණාවත් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ සහභාගීකම හා සමාදානයත් යේසුස් වහන්සේගේ නෙවත පැමිණීමතේ ලූත්ගේ ඇදහිල්ලෙන් ඉස්සරහා පෙන්නේ නැත්තත් ඔබ වහන්සේ පමණක් දැස බලමින් ජීවත් වෙන්න තීරණයගත් මෙහි සිටින හැම කෙනාටම සදාකාලී පවතිවා. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் அந்த ரூத்துடைய சம்பவத்திலிருந்து ஆண்டவரே முன்பதாக எதிர்காலம் தெரியாதிருந்தாலும் விசுவாசத்திலே முன்னோக்கி போகத்தக்கதாக ஆண்டவரே இவர்களோடு கூட என்றென்றும் உடைய இரக்கம் கிருபை தயவு இருக்கும்படியாக நிச்சயமாய் நிலைத்திருக்கும்படியாக ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமென்.